మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో అయినప్పుడు మీ పేరు, తర్వాత యాజ్ అయినప్పుడు మీ యొక్క పదవి, and to perform my duties to the best of my ability without fear and favor. Hence I take congratulations sir. వార్తా లక్ష్మి గారికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన న్యాయమూర్తులందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు నా జీవితంలో చాలా శుభోదయం. మా తోటి న్యాయవాదులందరూ కలిసి నన్ను ఏకగ్రీవంగా బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైనందుకు నేను సదా వాళ్ళకు కృతజ్ఞత మరియు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. నేను వారికి అన్ని విధాలా నా జిల్లాలో చేతుల వాటిగా ఉండి వారికి అందంగా ఉంటామని నేను వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాను. ఈ మధ్యకాలంలోనే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ బిల్ పాస్ చేసినందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరియు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారికి మన భారతదేశ తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. న్యాయమూర్తులందరికీ మరి ముఖ్యంగా మన డిస్ట్రిక్ట్ గారికి మాకేమైనా సమస్య ఉంటే పరిష్కరించాలని వారికి సదాగా నిర్ణయించుకుంటున్నాను. నేను సదా వారికి అందరితో ఉండాలని సమస్యలు లేకుండా చూసుకుంటామని నేను సహాయకంగా వారికి Subhash Reddy garu for the acceptance. An honor and a privilege for me as the General Secretary of this esteemed Bar Association to extend a warm and heartfelt welcome to all of you. Today marks a significant and proud moment as we gather to formally welcome our newly elected. At the same time, I extend a very warm welcome to our other judges. Your unwavering commitment to justice, impartiality, your legacy is the foundation upon which we
As we move forward, let us reaffirm our commitment to uphold the highest standards of the professionalism, unity and service. Let this occasion not only be a celebration, but also a reminder of our duty of you and thank you for being a part of this meaningful gathering. I wish all the newly elected members great success in their roles and look forward to working together for the betterment of our Chief Guest, Honorable District Executive Judge Lakshmi Garu, Honorable Judges, Honored Officers, newly elected President, my friend Neelkant Rao Garu, Narayan Garu, and all the members. It will take a lot of time taking all the names anyway. All the members and outgoing President Sairati Garu, Manikiraj Garu, and the election officers, Sudarshan Garu and Naresh Garu. Dear friends, dear advocates, first of all, I congratulate the newly elected body. Means a congratulations to myself also being in the election committee. Anyway, the Bar Association, in addition to its duties of welfare and providing proper amenities in the Bar Association rooms, and for acting acts as a bridge between two things, two major institutions, the first being the Bar Council, to ensure all the benefits the Bar Council is providing coming to the members of the Bar Association. The second is they are a bridge for and advocates in their role of advocacy. Their duty is to assist the courts to come to a right conclusion, provide them with proper material and their presentation of case. But here the Bar Association can do one more thing. They can have seminars wherein they can educate the advocates on how to present themselves or refining their skills and advocacy. And once again, I congratulate the newly elected members, and I also congratulate our lady advocate Paripurna Garu. The first Bar Council of Telangana, I was the Bar Council member at the first Bar Council of Telangana elections which had reservations. We have a lady from our bar. It's a matter of pride for us. And I also congratulate our senior advocate Desai Garu from Bodhan, who has been elected for the 10th time. I don't know how many times he has been the president. For the 10th time as president of Bodhan. Welcome, sir. Once again, thank you for giving me this opportunity of being in this body. I'll do my best and fulfill my duties. Thank you. సమయాభావం వల్ల మేము దయచేసి సార్ రెడీ సార్ రెడీ ఓకే సార్ రెడీ సార్ సార్ రెడీ సార్ రెడీ outgoing General Secretary Sri Manikiraj Garu సార్ రెడీ సార్ రెడీ elections ni సార్ రెడీ సార్ రెడీ చక్కగా సార్ రెడీ సార్ రెడీ సార్ రెడీ సార్ అలాగే ఇక్కడ ఉండండి అన్వేష్ ప్రవీణ్ అది Honorable District that they have been very dedicated in conducting the elections very smooth. వేదికను అలంకరించిన వార్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ నీలకంఠరావు గారికి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆవుల నారాయణరావు గారికి, జనరల్ సెక్రటరీ సుభాష్ రెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఉన్న సీనియర్ అడ్వకేట్స్, జూనియర్ అడ్వకేట్స్, ఇక్కడికి వచ్చిన
కూడా నా నమస్కారం. ముందుగా కొత్తగా ఎలక్ట్ అయిన బాస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్కి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ముఖ్యంగా ఎవరైతే యునానిమస్గా కంటెస్ట్ లేకుండా గెలిచారో దాని వెనకాల చాలా కష్టం ఉందనేది నా అనుమానం. ఎంతో మంది కంటెస్ట్ చేయడానికి వచ్చుంటారు. వాళ్ళందరినీ సర్ది చెప్పి కూర్చోబెట్టి కామ్ డౌన్ చేసి యునానిమస్ కావడం అంటే అంత పెద్ద విషయమేమి, అంత చిన్న విషయమేమి కాదు. దానికంటే ఎలక్ట్ అయ్యి కంటెస్ట్ చేసి గెలవడం అనేది చాలా తేలికైన విషయం. సో ఇంత కష్టపడి గెలిచి యునానిమస్గా ఎలక్ట్ అయిన మన భారత ప్రెసిడెంట్ జయంకట్రావు గారికి మరీ అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తర్వాత నాకు సన్మానం చేశారు, ఎందుకు నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు ఏమీ ట్రాన్స్ఫర్ రాలేదు, నాకు ఫేర్వెల్ ఇస్తున్నారా, నాకు తెలియకుండా ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్స్ వచ్చాయా, ఇప్పుడు నేను చెక్ చేసుకోవాలండి. తర్వాత ఇలాగా ఇప్పుడు ఎంతో కష్టపడి గెలిచిన వారికి సన్మానం అంటే ఒక వ్యాలిడ్ రీజన్. నాకు సన్మానం చేయడం అంటే సాదా పెన్షన్ లేకుండా ఫుడ్ ఫైల్ చేసినట్టే ఉంటుంది. అయినా కానీ వారు ప్రేమతోటి, సహృదయంతోటి, గౌరవంతోటి సన్మానిస్తామని అన్నారు కాబట్టి గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో సన్మానాన్ని నేను అంగీకరించాల్సి వచ్చింది. తర్వాత గత సంవత్సరం బార్ అసోసియేషన్ వారు ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ చాలా చక్కగా పనిచేశారు. వారు ఎన్నో చారిత్రాత్మక విజయాలని నేను చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వారు సాధించిన విజయాలు చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి కొన్ని విషయాలని. సో వారు చాలా చక్కగా విజయాన్ని అందించారు. అలాగే న్యూలీ ఎలక్టెడ్ బాడీ కూడా అంతకంటే ఎక్కువ, ఏదైనా రోజు రోజుకి ఒక అడుగు పైకే వెళ్ళాలి కానీ కిందికి తగ్గొద్దు. కాబట్టి వారు సాధించిన విజయాలను ఇంకొక పెట్టగానే మీరు విజయాన్ని సాధించాలని
ఆరు నారాయణ గారు. రెడీ సార్ రెడీ తర్వాత వి దిలీప్, తర్వాత రవిబాబు గారు. నెక్స్ట్ అనుషా మేడం. Arvind sir,